नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहि नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। द कुरान मजीद द तफसीर और द तर्जमे पर सिलसिला की दो उसूल तफसीर नवरुस्ता ताऊज़ आऊज़ु बिल्लाह दारंगी तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मबाहिस सहाद पूरी बयान शिवी दी। तस्मिया की लफ्ज़ द अल्लाह जल्ल जलालुहु दारंगी लफ्ज़ द रहमान लफ्ज़ द रहीम दागी तफसीर बयान करल शवई दे। उस्ता अर रहमान अर रहीम मुतालका बाकियत से मबाहिस थी चागा पिजंदल जरूरी दी द इल्म तफसीर द पारा ज़कदगा सिपतुन द अल्लाह कुरान मजीद की बार बार पकर्रातो मर्रातो सरा जिक्र कवले शी। दलता यो इश्काल दादे चे रहमान रहीम दो नमून द अल्लाह पाक जिक्र करल शिवी दी दे दो नमूनों पर माबेन की जरूर भी जरूर से फर्क दे आओ दलील दादे चे द्वाड़ा मुस्तकिलन बयान करल शिवी दी। नाग फर्क द रहमान और रहीम पर माबेन की पकुमी तरीके से रदे यानी रहमान और रहीम पर माबेन की से फर्क दे नो दा फर्क पर मुख्तलिफ तरीकों सरा मुफस्सिरीन बयान करे दे यो फर्क इदारंगी बयान करे दे। लफ्ज़ द रहमान चिप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की जिक्र कवले शी रहमान बि अहल समा द आसमान वाला उदा पार दे रहीम बि अहल अर्द द ज़मकी वाला द पार जिक्र शवै दे। द्वयम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह फरमाई रहमान अग़ज़ा तवाई युअता बाद सवाले और रहीम अग़ज़ा तवाई युअता बिदून सवालो। हासिल दादे रहमान अग़ज़ा तवाई चुक च सवाल ते नवु की सत्री नवु ग्वाड़ी नो दा गुख्तलो और द सवाल कवलो नवरुस्ता चित्सवर कई दासी जाता रहमान वयलेशी रहीम अग़ज़ा तवाई ची बगैर द सवाल ना चात सत्री न गुख्तली नीवी देख पल पिरजवन वरबांदी कई दासी जाता रहीम वयलेशी। दरियम फरक मुफस्सिरीन उदारंगी कड़े दे रहमान अग़ज़ा तवायलेशी चागा कसीरुर रहमतवी रहीम अग़ज़ा तवाई चागा मुकर्ररुर रहमतवी। हासिल दादे रहमान अग़ज़ा ते कसीरुर रहमा च रहमत डीर वसे दे डीर फराख दे डीर ज़ियाते और रहीम अग़ज़ा तवाई चागा मुकर्ररुर रहमा यानी ब्या ब्या रहमतुन अखपल नाजिल यी दास ज़ात वयलेशी रहीम। सलोरम फरक़ी अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह दारेंगे कड़े दा रहमान फिद दुनिया रहीम फिल आखिरा या रहमान फिद दुनिया वल आखिरा रहीम फिल आखिरति फ़क़त। रहमान अग़ज़ा तवाई चागा मेहरबानी की पर दुनिया और आखिरत द्वाड़ो की यानी लफ्ज़ द रहमान द रहमत पारा इस्तेमालीगी कदग रहमत पर दुनिया की भी और कदग रहमत पाखिरत की भी। लफ्ज़ द रहीम दा सिर्फ और सिर्फ दा आखिरत पार इस्तेमालीगी दा सलूर फर्कुन मुफस्सिरीन कड़ी दी। पिंजम फरक इब्न जरीर रहिमहुल्लाह दारेंगे कड़े दे आगा फरमाई च रहमान अला जमील खल्क रहीम अलल मुमिनीना। रहमान अग़ज़ा तवाई चटूल मखलूक बांधी मेहरबानी कई
بغیر د فرق نه چې دا مسلمان دی او کدا کافر دی، دا دیندار دی او کدا بی دین دی، دا د الله دوست دی او کدا د الله نه یاغي او باغی دی. د دې امتیازاتو نه بغیر چې کله رحمت کوي، مهرباني او شفقت کوي، داسې ذات ته رحمان ویلی شي. او رحیم هغه ذات دی چې هغه صرف او صرف په مؤمنانو باندې مهرباني کوي. نو دلته دواړه نومونه د الله پاک ذکر کړلی شول. شپږم فرق دا دی، رحمان معطی النعم الكبیره، رحیم معطی النعم الصغیره. رحمان هغه ذات دی چې لوی لوی نعمتونه ورکوي، رحیم هغه ذات دی چې واړه واړه رحمتونه ورکوي، نعمتونه ورکوي، لوی لوی نعمتونه ورکوي. هغه د پاره رحمان او واړه واړه نعمتونه ورکوي، هغه د پاره رحیم. نو حاصل به دارنګ شي که دنیا کی یا آخرت کی لوی لوی نعمتونه دي، دام الله ورکړي دي، واړه واړه رحمتونه دي، نعمتونه دي، د الله مهرباني دي، دام الله پاک ورکړي دي. اوم فرق دارنګ کړی دا، رحمان هغه ذات وایي چې نعمتونه صغیره کبیره دواړه ورکوي. رحیم هغه ذات وایي چې ضررونه ترینه رفع دفع کوي. یعنی رحمان هغه ذات دی چې واړه او غټ ټول نعمتونه، احسانات، مهربانۍ د ده د طرفه دي. او رحیم هغه ذات وایي چې ضررونه، تکلیفونه، مشقتونه، آفات، بلیات دا ترینه رفع دفع کوي، لري کوي ترینه. اتم فرق، رحمان هغه ذات وایي چې هغه کشف الکروب، لوی لوی غمونه لري کوي. رحیم هغه ذات وایي چې هغه مغفرت ذنوب و گناهونو کوي. نو رحمان هغه ذات شولو چې هغه مصیبتونه، غمونه لري کوي. رحیم هغه ذات دی چې گناهونه بخي، معاف کوي، لري کوي، ریژوي. نهم فرق دا دی، رحمان هغه ذات وایي چې لاره ښایي. رحیم هغه ذات وایي چې توفیق ورکوي او عصمت بچ کول کوي. دا هغه فرقونه دي چې د رحمان او د رحیم په مابین کې شوي دي او علماء کرامو کړي دي. تفاسیرو کې د هغې اوږده تفصیل او بیان موجود دی. نو ترجمه به یو ځل بیا دارنګې کوو. بسم الله، خاص په نوم د الله پاک، الرحمن چې بحد مهربان دی، الرحیم رحم والا دی. شروع کوما. دلته مفسرینو یو اختلاف ذکر کړی دی چې دا تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم دا د سوره فاتحه نه یا د نورو سورتونو نه جز دی او کنه دی. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایی تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم دا د سوره النمل نه جز دی. لکه سوره نمل کې ارشاد دی انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم. پاتې شوله د نورو سورتونو نه جز نه دی. کاغه سوره فاتحه او کاغه نور سورتونه، یعنی په اوله کې چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شي دا د دغه سورت نه جز نه دی. بیا امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک د پاره دلیل دا ده. اول دلیل امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایی
چې حدیث قدسی کی ذکر شوی دی قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفين ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې بسم الله د سورة فاتحینا جز نه ده، ځکه حدیث قدسی کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې اللہ جل جلالہ فرمائی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، ما منز تقسیم کرے دے سورہ فاتحہ میں تقسیم کرے دا زما او زما د بندہ پا مینس کی. سنگے تقسیم کرے دے تقسیمی دارنگی کڑے دا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ کلچ بندہ مسلمان دا الفاظ ہوئی الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرمائی حمدنی عبدی، زما بندہ زما حمد اویلے زما سنائی اویلے. او کلچی الرحمن الرحیم وائی نو اللہ پاک فرمائی اسنا علی عبدی، زما بندہ زما سنا ویلا. کلچی مسلمان مالک یوم الدین وائی نو اللہ پاک دا طرف نے اعلان وشی مجدنی عبدی، زما بندہ زما لوی زما بزرگی بیان کرلا. کلچ مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین وائی نو اللہ پاک کو فرمائی ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سألا، دا زما او زما دا بندہ پا مابین کی درمیانا نیم حصہ شولا. زما بندہ زمان چی سغواری زبے ورلا ورکہم. او کلچ مسلمان اہدنا صراط المستقیم اوائی نو اللہ پاک کو فرمائی تراخیر پوری ھذا لعبدی ولعبدی ما سألا، دا زما دا بندی صدا دے چی سز زمان غواڑی زبے ورکوما. دلتا دا یو خبر یاد ساتل پکار دی او دا مسنون طریقہ دا ہر مسلمان دی پدی باندی عمل وکی چکل منگا سورة فاتحہ پا مانزکی وایو نو پار آیات باندی دی وقف وکڑو. اگا دا چی دغا حدیثی مبارکن معلوم شولا کل منگا چی سورة فاتحہ لولو الحمدللہ رب العالمین الفاظ وایو پم دیزے باندی وقف وکو ودریگو نو اللہ پاک دا طرفنا اعلان کولیشی حمدنی عبدی، زما بندہ زما سنا ویلا. دارنگے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پدی الفاظو آیاتونو مبارکو باندی پکار دادے چی منگا وقف وکو. او دا یوم مسنون طریقہ دا. ارام بشو د خپل درس استدلال زیتا امام ابو حنیفہ فرمائی چی تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا د سورت فاتحینا زک جز ندے چی پدی حدیث مبارکہ کی فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، شروع اغد الحمدللہ الفاظو نشوی دا دا بسم اللہ الفاظو ندے شوی بلکہ دا الحمدللہ الفاظو نا شروع شوی دا. کلچے دا الحمدللہ الفاظو نا شروع وشولا نو دا خبر ثابت شولا چھ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا سورت فاتحی جز ندے. کد سورت فاتحی جز وے نو پا حدیث مبارکہ کی با
بیا الفاظ دارنگی ذکر شیو فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لیکن الفاظ دارنگی ندی، الفاظ خود دارنگی دی فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. معلوم شولا چه تسمیه د سورت فاتحینا جز نده. دا یو قوی ترین دلیل د امام ابو حنیفه رحمه الله شولو. دویم دلیل د امام ابو حنیفه رحمه الله دا ده چې حدیث مبارکه کی دی یو سورت په قرآن مجید کی 13 آیاتونه ده. کله چې څوک د دې تلاوت کوي هر شپه الله پاک با د عذاب قبر نه محفوظ کی او دغه صورت با د پارا شفاعت کوي. دغه صورت کوم یو ده؟ تبارک الذی سورہ ملک ده. نو د دې ځای دا خبره ثابت شولا چې سورت ملک دا شفاعت کوي او سورت ملک دا د قبر نه د دفاع د پارا الله پاک را لګلې صورت یو برکت امداده چې د عذاب قبر نه انسان محفوظ ساتي. د دې حدیث نه معلومه شولا. بیا استدلال د پاره طریقه داده کله چې مونږ استدلال کوو د خپل خبرې د پاره هغه داده چې سورت ملک یعنی تبارک الذی کله چې مونږ حساب کو او کله پاغي باندې نظر واچو د تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نه علاوه هغه 13 آیات ده. کچرته بسم الله د سورت ملک نه جز شي نو بیا یو 13 آیات رضی او حدیث مبارکه نه خلاف لازمیږي. ځکه مونږ وایو چې تسمیه دا د سورت نه جز نه ده. دریم دلیل د امامی ابو حنیفه رحمه الله دا ده. هغه فرمایي اجماع د امت په دې خبره باندې قائم ده چې سورت کوثر دا 3 آیاتونه ده. سورت اخلاص 4 آیاتونه دي. کچرته تسمیه د هر سورت نه جز شي لکه څنګه چې امام شافعی رحمه الله فرمایي نو سورت کوثر با 4 آیات شي، سورت اخلاص با 15 آیات شي. که سورت کوثر 4 آیاتونه شي سورت اخلاص 15 آیاتونه شي نو دا خلاف لازمیږي د اجماع د امتنا. نو تسمیه که جز شي د هر صورتنا نو خلاف لازم شي اجماع د امتنا. خلاف خو د اجماع د امتنا نشي کیدلی اخو څوک نشي کولی. لہذا تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم دا د هر صورتنا جزم نشولو. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله دلائل شولا. امام شافعی رحم الله آغا صرف دا دلیل پیش کی 4 صورتنا تسمیه جز دے. دلیل دا پیش کی لأن القرآن مجرد عن غیر القرآن. قرآن پاک دا خالی دے دا غیر قرآن نا. احناف پر تا جواب کی چې تسمیه خو جزء من القرآن لا جزء من كل سورة الا من سورة النمل. نو تسمیه خو جز د قرآن پاک نه ده. دې کې خو څوک څه ویلی نشي. خو دا هر سورت نه جز نه ده. مونږ خو دا خبره کوله چې دا هر سورت نه او د سورت فاتحینا جز نه ده. دا د تسمیه متعلقه ضروری مباحثو چې تر دې ځای پورې بیان کړل شول. دین ورستا کله چې مونږه په خپل قرآن مجید باندې مصحف باندې نظر واچو نو مونږ ته مخې ته لفظ د سورت راځي او بیا مونږه چې کله سورې فاتحه شروع کو
الحمدلله رب العالمین دیتا اول آیات وایو. راځي چې دا خبره یاد کو چې سورت خپل معنا څه ده او دارنګي د آیات معنا څه ده. د سورت معنا دارنګي د آیات معنا. بیا داغي نو وروسته زمونږ په نظر باندې په قرآن مجید کې مکی او مدنی الفاظ راځي. نو سورت مکی او سورت مدنی دا غوی فرقونه. د سره سره سوره فاتحه لفظ د فاتحی زمونږ مخې ته راځي. نو دا کوشش کوو چې د سورت معنا آیات معنا مکی سورتونه مدنی سورتونه فرق په مابین د مکی او د مدنی سورتونو کې څه دی دا هغه خبرې دي چې یادولی ضروری دي. لفظ د سورت ته براشو. سورت لفظ دا ماخوذ دی د سور البلد نه. سور البلد سور ویل کیږي دیوال ته، بلد ویل کیږي خاریه ته. تیر شوی زمانه کې سردارانو دارنګي حکمرانانو د خپل علاقو د حفاظت لپاره د خارینا یا د کلونا یا د دارالخلافینا غیر چاپیره به دیوال وهلی و چې دشمن پاغي علاقه باندې حمله ونه کی. دغه دیوال ته به دوی سور البلد ویله. نو سورت ماخوذ ده د سور البلد نه. لکه څنګه چې د خاری دغه دیوال په دې کورونو باندې احاطه کړی و، دا کورونه ټول په محاصره کې وو. دارنګي سورت محیط په آیاتونو باندې. د سورت کې هم آیاتونه مبارکه دي ځکه سورت ته سورت ویلی شي. په اصطلاح د تفسیر کې سورت عبارت ته طائفة مستقلة من کتاب الله تعالی اقلها 3 آیات ذی فاتحة وخاتمة بالتوقیف. سورت ستوائی طائفة یو حصہ دا مستقلة جدا مستقلة من کتاب اللہ تعالی دا اللہ دا کتاب نا چه قرآن مجید دے. اقلها 3 آیات کم مقدار 3 آیاتون دی، کم از کم 3 آیاتون دی. ذی فاتحات ابتدائی معلوم دا و خاتمت خاتمه یوم معلوم دا بالتوقیفی په وقف سره. یو ځل بیا د صورت اصطلاحی معنا یاد کړئ. طائفة مستقلة من کتاب الله تعالی اقلها 3 آیات ذی فاتحة وخاتمة بالتوقیف. نو د صورت لغوی معنا امدارنگی د صورت اصطلاحی معنا مخی تراغللا. دین ورست لپس د آیات باندې بحث کو. لکه مونږ وایو الحمدلله رب العالمین دا یو آیات ته. نو آیات په لغت کې څه ته وایي، آیات په اصطلاح د تفسیر کې څه ته وایي، یا شرعی معنا د آیات څه ده. آیات په لغت کې علامی توایی، نخی توایی، معجزی توایی. هر آیات تا قرآن پاک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. هر آیات د قرآن پاک دا الله په لویوالی یووالی باندې دلالت کی علامه ده. نو آیات لغوی معنا اغا علامه شولا. شرعن آیات عبارت قطعة من القرآن اولها و آخرها معلوم بالتوقیف. دا یو ټوکړه د قرآن پاک ده چې اول آخر دا دواړه معلوم دي په وقف سره.
لکه الحمدلله رب العالمین، د دې اول د دې آخر دا معلوم دی. او د دې سره سره دغه حصہ د قرآن پاک یو ټوکړه ده، دغه آیات قرآن پاک یو ټوکړه ده. دا خو د صورت امدارنګي د آیات لغوي اصطلاحي معناګانې شولې. اوس خبره د مکی همدارنګي د مدني صورتونو ده. مکی کوم صورتونو ته وایي، مدني کوم صورتونو ته وایي. لنډ فرق په مابین د مکی او مدني صورتونو کې دا ده. هغه صورتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وړاندې نازل دي، دغه ټولو صورتونو ته مکی صورتونه ویلی شي. او هغه صورتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد نازل دي، دغه ټولو صورتونو ته مدني صورتونه ویلی شي. بیا سوال دا راځي چې مکی صورتونه دارنګي مدني صورتونه څوره دي؟ نو مکی صورتونه بنا بر اختلاف 83 صورتونه دي، مدني هغه 21 دي. اول چې نازل شوی مکی صورت، اول آیاتونه چې نازل شوی دي د مکی صورت هغه سوره علق ده. او اول چې اول نه تر اخره پورې مکمل نازل شوی ده هغه سوره فاتحه ده. بیا د نبی علیہ السلام د فترة الوحی نه وروسته، یعنی کله چې وحی په هغې کې موقوف شوی وه بنا بر اختلاف په 3 کاله پورې یا د دې نه کم، نو اول چې د فترة الوحی نه وروسته نازل ده هغه سوره مدثر ده. دا د فترة الوحی نه وروسته نازل کړل شوی ده. بیا دا فرق په مابین د مکی او مدني کې په یو طریقه باندې شولو. دویم فرق د مکی او د مدني سورتونو په مابین کې دا ده، حروف مقطعات چې د یو کم 10 سورتونو په اوایلو کې راغلي دي، لکه الف لام میم، دارنګي یاسین، دارنګي کاف ها یا عین صاد. دا حروف مقطعات د یو کم 10 سورتونو په اول کې راغلي دي. د سورت بقره او د سورت آل عمران نه علاوه نور چې څوره سورتونه دي دا غوی په اوایلو کې حروف مقطعات راغلي دي. مدني سورتونو کې صرف بقره ده او دارنګي سورت آل عمران ده. نور په هیڅ یو مدني سورت کې حروف مقطعات ندی ذکر کړل شوی. مدني سورتونو کې او مکی سورتونو کې د دې فرق نه وروسته اول چې آیاتونه نازل شوی دي مونږه عرض وکړلو د مکی سورتونو هغه سوره علق ده. اخرنۍ سورت مکی چې نازل شوی ده هغه سوره مطففین ده. اول مدنی سورت چې نازل شوی سوره بقره ده. آخرنۍ سورت مدنی چې نازل شوی سوره نصر ده. اولنۍ آیات د قرآن مجید د مکی سورت سوره علق اقرا بسم ربک الذی خلق ده. آخرنۍ آیات مبارکه کوم چې مدنی ده د سورت بقره دغه آیات مبارکه ده، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون. دا آخرنۍ آیات مبارکه د قرآن مجید ده. علامه سدی رحمه الله لیکلی دی
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه اووه ورځې وړاندې دغه آیات مبارکه نازل شوی دی. هر چې بعضې کسان وایي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دا آخرنی آیات دی. نو دا آخرنی آیات قرآن مجید نه دی، دا خو د حجت الوداع په موقع باندې د عرفات په مقام کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د سورت مائده دغه آیات نازل شوی چې هغې کې تکمیل او اتمام نعمت اعلان شوی، د تکمیل د دین، اتمام د نعمت. خو اختتام د وحی په هغې کې نه د ذکر شوی چې وحی تام شوله، وحی خاتمه وشوله، یا وحی آخر ته ورسېدله. نو آخرنی آیات مبارکه غا واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دی. د نبی علیه السلام د وفات نه اووه ورځې وړاندې نازل دی. او الیوم اکملت لکم دینکم دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه یو اتیا ورځې وړاندې نازل شوی دی. نو دې ته آخرنی الفاظ ویل چې دا د قرآن پاک آخرنی آیات ته علماء کرام فرمایي آخرنی نه دی. کله چې مونږه د صورت لغوي معنا، د صورت اصطلاحي معنا، دارنګې د آیات لغوي معنا او د آیات اصطلاحي معنا یاد کړله، دې سره سره مکی او مدنی صورتونه په اعتبار د اول او په اعتبار د آخر سره مختصر طور سره د هغوی په مابین کې فرق وکړلو، د هغې نه فارغ شولو. اوس راځو لفظ د سورة الفاتحې ته. دې صورت ته سورې فاتحه وایي او د دې صورت تقریبا 22 نمونه مفسرین کرامو را جمع کړي دي. هغه 22 نمونو کې یو څو نمونه یې دارنګې دي. اول دې ته سورت حمد هم وایي، دویم سورت صلات، دریم سورت نور، څلورم سورت شفا، پنځم سورت رقیہ، شپږم سورت وافیہ، اوم سورت واقعہ، اتم سورت کافیہ، نهم سورت شافیہ، لسم سورت کنز، یولسم سورت تعلیم المسئلہ، دولسم سورت سبع المثانی، دیارلسم سورت اساس، څوارلسم سورت ام القرآن. نو حمد خو ځکه ورته وایي چې د الله حمد پکې ده. سورت صلات ځکه چې مانځه کې لوستلی شي، سورت نور ځکه رڼا دی په دنیا او آخرت او قبر او محشر کې، شفا ځکه د دې په لوستلو سره الله پاک علاج د مرضونو کوي، رقیه یعنی دا په دمونو کې لوستلی شي، واقعه حفاظت کوونکی صورت دی، وافیه کفایت کوونکی او دارنګي پوره کیدونکی صورت دی، شافیه شفا الله پکې یخی ده، کنز خزانه د الله پاک دی، تعلیم المسئله مونږ ته طریقه د سوال ښودلې ده چې تاسو د الله نه سوال اهدنا الصراط المستقیم سره کوئ. سبع المثانی آیاتونه دي چې بار بار لوستلی شي په مانځه کې. اساسا د ټول قرآن پاک د پاره د بنسټ حیثیت لري. ام القرآن د ټول قرآن پاک مغز په دې کې راجمع شوی ده. مونږ دلته کې
دو خبرو د پاره اشاره کوو. یو دا دی چې دا دومره نمونه د دې صورت چې تقریبا 22 ته رسیږي او موږ د هغې نه 14 ذکر کړله. دا دومره نمونه ولی دي؟ داسې خبره موږ د قرآن پاک د اسامیو په باره کې هم کړې وه. نو موږ ویلی شو چې دا دومره نمونه خو یې ځکه دي چې کثرت اسامیو دلالت کی په شرف او عزت مسما باندې. دا صورت ډیر عظیم صورت ده. دا صورت ډیر د شرافت نه لبری صورت ده. دی وجینا نومونه د دغه صورت هم ډیر ذکر کړل شوي دي. راب شو دی دو نمونه ته هغې لږ وضاحت کوو. عام طور سره دی ته مونږ وایو سوره فاتحه، یا عام طور سره په احادیثو کې ام القرآن سره یادولی شي. نو راځئ چې دی ته فاتحه ولی وایي، همدارنګې ام القرآن ولی ورته ویلی شي. اوله خبره د فاتحې کوو. فاتحه ولی ورته وایي؟ فاتحه ورته ځکه وایي لأن به افتتاح القرآن، د قرآن پاک آغاز د دې صورت نه شوی ده، ځکه ورته فاتحه وایي. دارنګې والصلات د مانځه د قرائت آغاز د دې صورت نه کولی شي، ځکه ورته فاتحه وایي. دارنګي د علومو د پاره دروازه پم دغه صورت سره کولاویږي، ځکه ورته فاتحه ویلی شي. نو دا وجه د تسمیه د چا شوله؟ د دغه صورت په فاتحې سره شوله چې فاتحې ته فاتحه ولی ویلی شي. دارنګي د دې په نومونو کې دا بل نوم د ام القرآن دی. ام القرآن عربی کې ام ویلی شي مور ته. نو ام القرآن دی صورت ته ولی وایي؟ لکه څنګه چې مور مرجع د پاره د خپل اولاد دی. مور لکه څنګه چې مرجع د پاره د خپل اولاد دی، دارنګې صورت فاتحه مرجع د مضامینو د ټول قرآن پاک دی. لکه څنګه چې اولاد د پاره مرجع څوک دی؟ مور دی. دارنګې د قرآن پاک د ټولو مضامینو د پاره مرجع هغه صورت فاتحه ده. اوس صورت فاتحه د ټول قرآن پاک د پاره څنګه مرجع ده؟ صورت فاتحه د ټول قرآن مجید د پاره څنګه مرجع ده؟ هغې د پاره مفسرین فرمایي چې قرآن پاک مضامین دا 4 حصو کې دي. قرآن پاک مضامین دا 4 حصو کې تقسیمیږي. د سورت فاتحین تر سورت انعام پوری 4 سورتونه دي. په دې 4 سورتونو کې بیان د دې خبرې ده ان الله خالق کل شی، چې د هر شي خالق الله ده. دا د فاتحین تر سورت انعام پوری 4 سورتونه دي. فاتحه، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام. فاتحه تر نو باسه. دې کې بیان د چا دی؟ د خالقیت دی چې خالق الله دی. دویمه د سورت انعام نه تر سورت کهف پورې 12 سورتونه دي. په دې کې مسله د ربوبیت بیانېږي چې ربم الله دی. دا مخکینیو 4 کې خبره د چا وه؟ چې خالق الله دی. دا وروسته 12 سورتونو کې بیان د دې دی چې خالقیت سره ربم الله دی. دریمه د سورت کهف نه تر سورت سبا پورې 14 سورتونه جوړیږي. په دې کې د دې خبرې بحث دی چې رحمانیت او رحمت دا د چا دی؟ د الله دی. د الله رحمت پکې ذکر کیږي په دې 14 سورتونو کې. څلورم د سورت سبا نه تر آخره پورې 81 سورتونه جوړیږي. په دې کې احوال د معاد او د آخرت او د قیامت دي. نو پس
قرآن مجید ته څلورو حصو کې تقسیم شولو. اوله کې مسله د چا دی؟ مسله د خالقیت دی. ورپسې مضمون په 12 سورتونو کې هغه کې د تربیت دی. ورپسې 14 سورتونو کې مضمون د رحمانیت دی. 14 سورتونو د حساب نه وروسته بیا چې کله مونږه د 80 سورتونه وګورو هغې کې احوال د آخرت دي. دا 4 مضامین د چا دي؟ د قرآن پاک دي. دغه 4 واړه مضامین د قرآن مجید چې کله بیانېږي په ټول قرآن پاک کې خالقیت 1، ربوبیت 2، رحمانیت 3 او دارنګې قیامت 4. دا 4 واړه مضامین په سورت فاتحه کې په ډیر اجمال سره ذکر کړل شوي دي. هغه دا چې کله مونږ تلفظ وکړو په الحمدلله سره نو دلته کې مسله د چاته اشاره ده؟ خالقیت ته، چې خالق زمونږه الله جل جلاله ده. دویم مضمون پکې هغه د سورت انعام نه تر سورې کهف پورې و، مسله د تربیت و. نو رب العالمین کې مسله د تربیت ته. بیا د سورت کهف نه تر سورت سبا پورې مسله د رحمانیت و. هغه سورت فاتحه کې الرحمن الرحیم کې بیانېږي. سورت سبا نه تر آخره پورې 80 سورتونه مبارکه دي. 80 سورتونه مبارکه دي. په دغه 80 سورتونو کې مسله د مالکیت ته چې مالک الله دی. او سورې فاتحه کې ډیر اجمال سره مالک یوم الدین الفاظ دي. کله چې د قرآن پاک ټول مضامین په 4 حصو کې وو او دا 4 واړه مضامین په سورې فاتحه کې اجمالاً دي، ځکه سورې فاتحې ته ام القرآن، مرجع د قرآن پاک ویلی شي، مغز د قرآن پاک ورته ویلی شي. دا د سورې فاتحې د آیاتونو مبارکو په سلسله کې او د سورې فاتحې د اسامیو په باره کې مختصر خبره مخې ته ذکر کړل شوله. دین وروسته د سورۃ فاتحې آغاز بیانېږي، د هغې آغاز کولی شي. نو آغاز بیا د دې آیات مبارکه نه کیږي الحمدلله رب العالمین. الحمد ټول صفتونه د خدای توب، لله خاص الله لردی، رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو ده. لفظی ترجمه کې با خیال د دې خبرې ساتلی شي چې د عربي څوره قواعد دي هغه ټول قواعد مخې ته نظر ساتلو سره د قرآن پاک لفظی ترجمه وشي، صیغو ته خیال وساتلی شي. عامدارنګې دغه صیغو خاصیتونو ته لکه دلته کې مونږه ترجمه کوو په دې الفاظو سره الحمد ټول صفتونه د خدای توب، لله خاص الله جل جلاله لردی، رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو ده. دلته مونږه لفظ د الحمدلله، کلمه د الحمدلله ولوستله. یو خدا معلومه وو چې دا لفظ د الحمدلله د څو سورتونو په اوایلو کې راغلی ده. دویمه څومره آیاتونه دي چې د هغې په منځ کې لفظ د الحمدلله ذکر شوی ده. دین وروسته د حمد لغوي معنا، د حمد اصطلاحي معنا، نور چې کوم تفسیر د مفرداتو د دغه آیات مبارکه ده هغه به مخې ته راځي. اوله څومره سورتونه دي چې د هغې په اوایلو کې الحمدلله الفاظ ذکر کړل شوي دي.
جواب د پنځو سورتونو په اوایلو کې الحمدلله الفاظ راغلي دي. په اول سر کې سرنامه په الحمدلله سره ده. اول امدغه سوره فاتحه الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دي. دویمه سوره انعام هلته کې هم الحمدلله. دریم سوره کهف الحمدلله سره مصدر دی اول کې سرنامه په الحمدلله سره دی اولنی آیات. څلورم سوره سبا. پنځم سوره فاطر. لنډه دا چې د قرآن پاک پنځه سورتونه داسې دي چې د هغې په اوایلو کې الحمدلله الفاظ ذکر کړل شوي دي. د دغه پنځو سورتونو نومونه واغستلی شول. بله خبره دا ده چې د قرآن پاک څوره آیاتونه دي چې په هغې کې لفظ د الحمدلله ذکر شوی ده. علماء کرام فرمایي 18 ځایونو کې لفظ د الحمدلله سره تذکره شوی ده. بیا یو سوال راځي چې د قرآن پاک اول مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او د هغه په واسطې سره ټول انسانانو پیریان مخاطب دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په لفظ د حمد باندې په څو آیاتونو کې امر شوی ده. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې شپږ آیاتونه په قرآن مجید کې دارنګې دي چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر په حمد باندې شوی ده. دا خو دوه اعتراضونه او د هغې جوابونه بیان شوله. اوس راځو لفظ د حمد ته. الحمدلله ټول صفتونه د خدای توبه خاص الله جل جلاله لره دي. لفظ د حمد په لغت کې حمد څه ته وایي؟ اصطلاح کې حمد څه ته وایي؟ علما فرمایي حمد په لغت کې الثنا بالجمیل د چا صفت بیانول. الثنا بالجمیل د چا صفت بیانول. اصطلاح کې حمد ذکر صفات الله تعالی ونعمه وفضائله تعظیما واعتقادنا. ذکر صفات الله دا الله پاک صفتونه یادول، دا الله نعمتونه یادول، دا الله پاک مهربانه او دارنګي پرسونی یادول خود تعظیما د عظمت په طریقې سره و اعتقادا عقیده دې مور باندې یو خدا سی چې هغه صرف په خوله باندې عقیدتن نه یا بعض نیم ټیم کې داسي د چا صفت بیانې په طریقې د استهزاء سخریه سره. نو دلته کې مونږه اصطلاحي معنا دارنګي وکړله ذکر صفات الله تعالی ونعمه وفضائله تعظیما واعتقادنا. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثر دارنګي دعا کوله اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. کله چې مونږه دلته کې د حمد معنا وکړله لغتن امدارنګي اصطلاحاً، نو دلته کې بیا د حمد نه مراد حمد شرعي دی، حمد لغوي نه دی. ځکه کلمات شرعیه دا حمل کیږي په معانیو شرعیه باندې. نو دلته کې خبره د چا دی؟ د کلمې شرعیه دی او معانی هم شرعیه دی. بیا رضو لفظي ترجمه ته الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب خاص الله لره دي رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقاتو ده.
تر دې ځې پورې مونږه خبره د حمد وکړله لغوي، دارنګې خبره مو وکړله اصطلاحي. اوس په پښتو ژبه کې لفظ د ټول ولی وایو، دارنګې لله خاص الله لره لفظ د خاص ولی وایو. دا به ان شاء الله تعالی آئنده درس کې ان شاء الله ذکر کولی شي. مونږ ټولو ته دی الله پاک توفیق دی زده کولو او بل چاته د رسولو. مونږ ته دی الله پاک دغه توفیق دواړه حیثیتونه باندې راکړي چې هم یې زده کو هم یې بل چاته ورسوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.